सुरेंद्रनगर जिला पंचायत श्री कृष्णसिंह राणा पूर्व प्रमुख तालुका पंचायत લીંબડી, श्री तनकसिंह राणा पूर्व प्रमुख तालुका पंचायत चूड़ा, श्री जयदीपसिंह झाला महामंत्री चूड़ा तालुका भाजप, श्री बलगामड़ा सरपंच श्री जयदीपसिंह झाला चेयरमेन वाहन व्यवहार कमिटी, श्री बलदेवसिंहजी झाला, श्री प्रतापसिंहजी राणा आप सौ वडीलोने खास नम्रपणे विनंती के तेओ पोतानुं स्थान अत्रे स्टेज पर लई लेशो, जेथी आपणो आ कार्यक्रम आपणे समयसर शरू करी सकीए। अने पाछळ उभेला आप सौ वडीलो अने युवानोने नम्रपणे विनंती के तेओ पोतानुं स्थान अत्रे आ सभागृहनी अंदर लई लेशो। श्री राजभा झाला उपप्रमुख सुरेंद्रनगर जिला भाजप तेओ श्री हाजर होय तो तेओ पण पोतानुं स्थान स्टेज पर लेशो। અને પાછળ ઉભેલા તમામ વડીલો અને યુવાનોને ખાસ નમ્રપણે વિનંતી કે તેઓ હવે ઝડપથી પોતપોતાનું સ્થાન અત્રે આ સભાગૃહની અંદર આપ લઈ લેશો એવી અમો આપને હાર્દિક વિનંતી કરીએ છીએ। અને સ્વગસ્થ જીતુભા રાણા પરિવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે, આપને હાર્દિક આવકારે છે। कर दो लाइक आईपी दी तो चालू છે। श्री प्रहलादसिंह परमार ने पण विनंती के तेओ पोतानुं स्थान स्टेज पर लेशो। स्वर्गस्थ जीतुभा केसरीसिंहजी राणा परिवार द्वारा आयोजित आ क्षत्रिय समाज स्नेह मिलन नी अंदर उपस्थित आप सौ क्षत्रिय समाजना वडीलो अने युवानोनुं हार्दिक स्वागत करीए छीए, आपने हार्दिक आवकारीए छीए। अपनी आजनु आ क्षत्रिय समाजनु स्नेह मिलन अपने योग्य समयसर शुरू करवा जई रह्या छीए। परम कृपाळु हनुमानजी महाराज ने याद कर्या बाद अपना मंचस्थ महानुभावोए पोतानुं स्थान अत्रे स्टेज पर लई लीधुं अने पाछळ उभेला अपना सौ वडीलो अने युवान मित्रोने विनंती के तेओ पोतानुं स्थान अत्रे सभागृहनी अंदर लई लेशो। पुनः ज्यारे फरी एकवार स्वर्गस्थ जीतुभा केसरीसिंहजी राणा परिवार द्वारा आयोजित आ क्षत्रिय समाजना स्नेह मिलन नी अंदर उपस्थित आप सौ वडीलो अने आप सौ युवानोनुं अत्रेथी श्री किरीटसिंहजी राणा साहेब परिवार पुनः एकवार हार्दिक स्वागत करे छे, आपने हार्दिक आवकारे छे। श्री सुरेंद्रनगर यूनिवर्सिटीना चेरमेन श्री इंद्रसिंह झालाने विनंती करूं के तेओ पोतानुं स्थान स्टेज पर ग्रहण करशो। આપણો આ કાર્યક્રમ આપણો આ સ્નેહ મિલન આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો સૌપ્રથમ હું બલગામડા ગામના સરપંચશ્રી અને ઉપસરપંચશ્રીને વિનંતી કરીશ કે તેઓશ્રી દ્વારા કિરીટસિંહજી રાણા સાહેબને તલવાર, સાલ અને સાપો બાંધવા માટે લખધીરસિંહને વિનંતી કરું કે તેઓ આવીને सुरेंद्रनगर जिला भारतीय जनता पार्टी प्रमुख श्री हितेन्द्रसिंहजी चौहान ने स्वागत माटे हूँ विनंती करीश बलगामड़ा गामना सरपंचश्री अने उपसरपंचश्री ने के तेओ हितेन्द्रसिंहनु तलवार आपीने स्वागत करशे अने लखधीरसिंह तेओने साफो पहेरावशे। सुरेंद्रनगर जिला भाजपना प्रमुख श्री हितेन्द्रसिंहजी चौहाननु अत्रेथी स्वागत थई रह्युं छे। आपणे सौ जोरदार तालीओना गड़गड़ाटथी हितेन्द्रसिंहना स्वागतने વધાવીએ। आ स्नेह मिलननी अंदर अत्रेथी जिला भारतीय जनता पार्टी प्रमुख श्री हितेन्द्रसिंहजी चौहाननु साफो अने तलवार आपीने स्वागत अने आवकारी रह्या छे।
આપણે તાલીઓનો ગડગડાટ સતત શરૂ રાખીશું. પાછળ ઉભેલા તમામ મિત્રોને ખાસ વિનંતી કે તેઓ ઝડપથી પોતપોતાનું સ્થાન અત્રે ગ્રહણ કરી લેશો. હિતેન્દ્રસિંહજીના સ્વાગતને આપણે વધાવીશું. ભલગામડા ગામના સરપંચશ્રી અને ઉપસરપંચશ્રી દ્વારા હિતેન્દ્રસિંહનું તલવાર આપીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી હિતેન્દ્રસિંહજી. ત્યારબાદ આપણા સૌના લોક લાડીલા અને લોકપ્રિય એવા શ્રી કિરીટસિંહજી રાણા સાહેબનું સાફો પહેરાવીને અને તલવાર આપીને સ્વાગત માટે સાફો પહેરાવવા માટે હું શ્રી લખધીરસિંહને વિનંતી કરું કે તેઓ રાણા સાહેબને સાફો પહેરાવશે. જ્યારે કિરીટસિંહજી સાહેબનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણે ખૂબ જોરદાર તાલીઓના ગડગડાટથી વધાવીશું. સતત આપણી વચ્ચે રહેતા એવા આપણા લોકપ્રિય ધારાસભ્ય અને રાજ્ય સરકારના પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી શ્રી કિરીટસિંહજી રાણા સાહેબના પરિવાર દ્વારા, સ્વર્ગસ્થ જીતુભા કેસરીસિંહજી રાણા પરિવાર દ્વારા આજે આ ક્ષત્રિય સમાજના સ્નેહ મિલનમાં આપ સૌને કિરીટસિંહજી સાહેબ દ્વારા આવકારે છે. સહૃદયપૂર્વક આનંદ અને હર્ષની લાગણી અનુભવે છે. પૂર્વ કારોબારી ચેરમેન સુરેન્દ્રનગર નગરપાલિકા તેઓશ્રીને વિનંતી કે તેઓ સ્થાન પોતાનું સ્ટેજ ઉપર લેશે. ત્યારબાદ ભલગામડા ઉપસરપંચશ્રીને વિનંતી કરું કે મહેન્દ્રસિંહ ઝાલા સાહેબનું હાર પહેરાવીને સ્વાગત કરશે. આપણે તાલીઓનો ગડગડાટ સતત શરૂ રાખીશું. આપણા વડીલોનું અત્રે ફૂલહાર પહેરાવીને સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. ત્યારબાદ પ્રદ્યુમનસિંહ રાણા વઢવાણા તેઓશ્રીના સ્વાગત માટે હું સરપંચ શ્રી ભલગામડા તેઓને વિનંતી કરું કે ફૂલહાર પહેરાવીને સ્વાગત કરશે. ત્યારબાદ ચુડા ક્ષત્રિય સમાજના અગ્રણી શ્રી ભીખુભા ઝાલાના સ્વાગત માટે હું ઉપસરપંચ શ્રી ભલગામડા ને વિનંતી કરું કે તેઓ ફૂલહાર પહેરાવીને તેઓશ્રીનું સ્વાગત કરશે. ત્યારબાદ ક્ષત્રિય સમાજના લીંબડી પ્રમુખ શ્રી બળદેવસિંહ રાણાના સ્વાગત માટે હું વિનંતી કરીશ સરપંચ શ્રી ભલગામડા તેઓને કે ફૂલહાર પહેરાવીને બળદેવસિંહનું સ્વાગત આવકાર કરશો. આપણે તાલીઓનો ગડગડાટ સતત શરૂ રાખીશું. ત્યારબાદ પ્રહલાદસિંહ પરમાર ક્ષત્રિય સમાજના અગ્રણી શ્રીનું સ્વાગત માટે હું વિનંતી કરીશ ઉપસરપંચ શ્રી ભલગામડા તેઓને કે ફૂલહાર પહેરાવીને પ્રહલાદસિંહનું સ્વાગત કરે. આપણો તાલીઓનો ગડગડાટ સતત શરૂ રાખવા માટે વિનંતી. ત્યારબાદ લીંબડી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી હરપાલસિંહ રાણાના સ્વાગત માટે હું વિનંતી કરીશ સરપંચ શ્રી ભલગામડાને કે તેઓ ફૂલહાર પહેરાવીને સ્વાગત કરશે.
ત્યારબાદ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય અને ચુડા તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી તનકસિંહ રાણાના સ્વાગત માટે હું વિનંતી કરીશ ઉપસરપંચ શ્રી ભલગામડાને કે તેઓ ફૂલહાર કરીને તેઓનું સ્વાગત કરશે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ બાંધકામ કમિટીના ચેરમેન શ્રી ભગીરથસિંહ રાણાના સ્વાગત માટે હું વિનંતી કરીશ સરપંચ શ્રી ભલગામડા તેઓને કે તેઓ ભગીરથસિંહનું સ્વાગત કરશે. ત્યારબાદ જયદીપસિંહ ઝાલા ચુડા તાલુકા ભાજપ મહામંત્રી શ્રીઓનું પણ અત્રે હાર્દિક સ્વાગત છે. ત્યારબાદ પ્રતાપસિંહ રાણાના સ્વાગત માટે હું વિનંતી કરીશ ઉપસરપંચ શ્રી ભલગામડા કે તેઓ પ્રતાપસિંહનું ફૂલહાર પહેરાવીને સ્વાગત કરશે. સુરેન્દ્રનગર નગરપાલિકાના વાહન વ્યવહાર કમિટીના ચેરમેન શ્રી જયદીપસિંહ ઝાલાના સ્વાગત માટે હું વિનંતી કરીશ સરપંચ શ્રી ભલગામડા કે તેઓ દ્વારા જયદીપસિંહનું સ્વાગત કરવામાં આવે. સુરેન્દ્રનગર નગરપાલિકાના પૂર્વ કારોબારી ચેરમેન શ્રી મનોહરસિંહ રાણાના સ્વાગત માટે હું વિનંતી કરીશ ઉપસરપંચ શ્રી ભલગામડા કે તેઓ મનોહરસિંહનું ફૂલહાર કરીને સ્વાગત કરશે. આપણે તાલીઓનો ગડગડાટ સતત ને સતત શરૂ રાખીશું. ત્યારબાદ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉપપ્રમુખ શ્રી રાજભા ઝાલાના સ્વાગત માટે હું વિનંતી કરીશ સરપંચ શ્રી ભલગામડાને કે તેઓ રાજભાનું ફૂલહાર કરીને સ્વાગત કરશે. ત્યારબાદ લીંબડી તાલુકા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ શ્રી દશરથસિંહ રાણાના સ્વાગત માટે હું ઉપસરપંચ શ્રી ભલગામડાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ દશરથસિંહનું અત્રેથી સ્વાગત કરશે. ત્યારબાદ લીંબડી તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી કૃષ્ણસિંહજી રાણાના સ્વાગત માટે હું વિનંતી કરીશ સરપંચ શ્રી ભલગામડાને કે તેઓ કૃષ્ણસિંહનું ફૂલહાર કરીને સ્વાગત કરશે. ત્યારબાદ સુરેન્દ્રનગર યુનિવર્સિટીના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર શ્રી ઇન્દ્રસિંહ ઝાલાના સ્વાગત માટે હું ઉપસરપંચ શ્રી ભલગામડાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શ્રી ફૂલહાર કરીને સ્વાગત કરશે. આપ સૌ વડીલોનું અને સમસ્ત ક્ષત્રિય સમાજના ઉપસ્થિત વડીલો યુવાનોનું શ્રી જીતુબા કેશવસિંહજી રાણા પરિવાર અને શ્રી કિરીટસિંહજી રાણા પરિવાર આપ સૌનું અત્રેથી હાર્દિક સ્વાગત કરે છે, આપને હાર્દિક આવકારે છે. અત્રે આપણો આ કાર્યક્રમ અત્રેથી તમામ મંચસ્થ મહાનુભાવ શ્રીઓનું સ્વાગત થયા બાદ આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત છે, આપને હાર્દિક આવકારીએ છીએ. પાછળ ઉભેલા તમામ આપણા યુવાન મિત્રોને અને વડીલોને નમ્ર વિનંતી કે આપ સૌ ઝડપથી પોતપોતાનું સ્થાન અત્રેથી સ્ટેજની સભાગૃહની અંદર લઈ લેશો તેવી આપને ખાસ નમ્ર વિનંતી. આપ સૌના સ્વાગત માટે હું ભલગામડાના સરપંચ શ્રી સુખદેવસિંહને વિનંતી કરું કે તેઓ સ્વાગત પ્રવચન કરશે. તો સૌ મહેમાનોનું સ્વાગત કરવા માટે હું ઉપસરપંચ શ્રી શક્તિ સંમેલનમાં આપણે બધા દરબારો એક ભેગા થયા છીએ ક્ષત્રિય સંમેલનમાં, તો ખાસ કરીને ભારત માતા કી તો જરા જોરથી બોલવી જ પડે. ભારત માતા કી માનનીય શ્રી કિરીટસિંહજી સાહેબ, જીતેન્દ્રસિંહજી તેમજ તમામ મંચ પર બેઠેલા તમામ વડીલ અગ્રણી શ્રીઓ તેમજ બહારથી આપણે અલગ અલગ ગામથી પધારેલા તમામ વડીલજનો તેમજ ભાઈઓ અને મિત્રો, આજે આપણે જે સ્નેહ મિલનમાં ભેગા થયા છીએ તો ભલગામડા પરિવાર વતી તેમજ જીતુભેલા પરિવાર વતી અમે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર ઉપસરપંચ શ્રી ભલગામડા, તેઓએ પોતાનું શબ્દરૂપી સ્વાગત કર્યું તે બદલ સહૃદયપૂર્વક આભાર. હવે આપણા કાર્યક્રમને આગળ વધારતા હું શ્રી કાળુભા સાહેબને નમ્ર વિનંતી કરું કે તેઓ આવે અને આજના આ ચોક્કસ જીતુબા કેશવસિંહજી રાણા પરિવારના સ્નેહ મિલનમાં ઉપસ્થિત તમામ
સમાજના વડીલો અને યુવાનોને સંબોધવા માટે આપને નમ્ર વિનંતી. શ્રી કાળુભા સાહેબ. આજના જીતુભા કુટુંબના સ્નેહની અંદર ખાસ કરીને બધા ભાઈઓ પધાર્યા છે એમનું ખૂબ જ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ રાષ્ટ્રનો કોઈ પણ વ્યક્તિનો વિકાસ થતો હોય ત્યારે એમાં મતભેદ તો પડે, પણ મતભેદ એવા ન હોવા જોઈએ કે જે એકને નુકસાનકારક હોવા જોઈએ. અને એક તમને દાખલો આપું. ઉદયપુરના મહારાજા સર્વજીને ઉદયપુર પોતાની દીકરીને નાના 10-12 ગામના તાલુકાને જ આપે, કોઈ મોટા રાજ્ય ન આપે. જયપુર, જોધપુર, ઉદયપુર કોઈ નહીં. અમે પસાર હતી કે ઉદયપુર બધી યાદગારીઓ હતી, 12 જમીન ગાંધીઓ એટલે દીકરી યાદ છે. ઘણી વખત પ્રશ્નો પણ ઉભા થાય કે દીકરી યાદ નથી, મહારાજાની દીકરી હોય, એનો પતિ સામાન્ય હોય તો પ્રશ્નો પણ ઉભા થાય. પણ એ પ્રશ્નો બધા ભેગા મળીને હળી રહી. અને એટલા માટે તમે જુઓ તો ભારતનો ઇતિહાસ, રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ એટલે ઉદયપુરનો ઇતિહાસ. ઉદયપુરનો ઇતિહાસ આપણે વાંચ્યો તો આપણે ઘણી બાબતો જતી કરીએ. ઉદયપુરના મહારાજને નાના એવા એક રાજ્યના કુટુંબ સાથે ખૂબ પ્રેમ એવો પ્રેમ કે બંનેને એકબીજા વગર ચાલે નહીં. બોલાવે, રોજ એકબીજા ભેગે થાય. મોટા ભાગે તાલુકદાર હોય એ અહીંયા આવતા, પણ કોઈ વખત ન આવે તો મહારાજ અહીંયા કેળવા જતા. આ મૈત્રી જામી એમાં એ બંનેને મતભેદ થયો. મતભેદ એવો પડ્યો કે હવે શું કરવું. આપણા બંને વચ્ચેના મતભેદો પડ્યા છે. એ મતભેદો કાયમી બરાબર નથી. એટલે તમને ઠીક લાગે એવી ટીકડી આમાંથી એક લો, ત્યાંના ભાગ્યમાં હશે એ રહેશે, ભાગ્યમાં નહીં હોય જાય. આવી ઉદાર ભાવનાથી અમે કહ્યું. મહારાજા સાથે બધી વાતો કરી. વાતો કરતા તાલુકદાર એ બે ટીકડી કરી ગયા. બે ટીકડી એટલા માટે કરી ગયા કે ડિસ્પ્યુટ જ ન લે, આપી ન આપે. આવો ભાવ એ હતો. આપણે હજી વાત નથી, એ ખબર હતી હું આ ટીકડી કરું એ મારે ભગવાનને ઘરે જ જવાનું. તો આવી ભાવના ત્યાં સુધી આપણે જાગૃત જ કરીએ. આપણે મતભેદો પડવાના, બાપ દીકરાને મતભેદો પડવાના, બે ભાઈઓને પડવાના, પછી એવા ન વાલે કે તૂટી જાય એવા હોય. એમાંથી એક જણાએ સમજણ રસ્તો કાઢવો છે. તો આપ બધા એનો ખૂબ મને આનંદ છે. મારે 88 વર્ષ થઈ ગયા છે, બહાર નીકળી શકતો નથી. બસ કિરીટભાઈ જેવા માણસ એક તમારે આવું જ પડશે એ ટેકો લઈને આવ્યા ખરા. તો આપ બધાને પધાર્યા છો, શું હેતુ માટે પધાર્યા છે આપણે ખ્યાલ છે. તો એ હેતુ માટે આપ બધા સંપૂર્ણ હૃદયથી કામકાજ કરશો એવી વિનંતી સાથે બેસું છું. જય હિન્દ. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ શ્રી. આપના આશીર્વચન દ્વારા આપણે સૌ ક્ષત્રિય સમાજના વડીલો અને યુવાનોને માર્ગદર્શિત કર્યા. ત્યારબાદ હવે હું વિનંતી કરીશ શ્રી મહેન્દ્રસિંહ ઝાલા સાહેબને કે તેઓ સ્પોર્ટ્સ ક્ષેત્રની અંદર અનેક આપણા સમાજના યુવાનો અને વડીલોના આઈડિયલ પર્સન છે એવા શ્રી મહેન્દ્રસિંહ ઝાલા સાહેબ. જય માતાજી. મને ક્ષમા કરજો કે પગની તકલીફ છે એટલે બેઠા બેઠા ભૂલું છું. થોડુંક ઓડ લાગે પણ બીજો કોઈ છૂટકો નથી. આપ સૌને જય માતાજી. મંચસ્થ જે મહાનુભાવ છે એમને પણ મારા જય માતાજી. અત્યારે સાંપ્રત સમયની અંદર પણ આપણે એને કંઈક સમજવા માટે થઈ, એને ઉલઝાવવા માટે થઈ મળ્યા હોય એવું મારું માનવું છે. રાજકારણ અને સમાજ જીવનને આપણે કોઈ જુદા નહીં પાડી. ઘણા એમ કહે છે કે રાજકારણને અંદર લાવવો નહીં, સમાજમાં આમ ન હોય, પણ સમાજને જીવંત રાખવા માટે, એના પ્રશ્નો હલ કરવા માટે આપણને રાજકારણની અવશ્ય જરૂર પડશે.
એટલા માટે આપણે કોઈ પણ, હું એમ નથી કહેતો કે ભાજપ કે કોંગ્રેસ કે આપ જે કંઈ માનતા હોય એની અંદર આપણું પ્રભુત્વ રહે, આપણો કંઈક અવાજ રહે, એ રીતે આપણે સૌએ સંગઠિત થઈને રહેવું પડશે. હવે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે ક્યાં છીએ, કોની હારે રહીએ છીએ. હું કોઈ રાજકારણ નથી કહેતો, કોણ સમાજને ઉપયોગી થાય છે, કોણ થયા છે, એના માટે થઈને આપણે આપણું વલણ બહુ સારું રાખવું પડે. હું અહીંયા આનંદસિંહ ભુસાઈના વખતે હોસ્ટેલમાં હતો અને અમે નાના હતા ત્યારે બધું રાજકારણ જોયેલું હતું. બહુ પેસિવ હતું એ વખતે, પણ બધા આમ નક્કી કરે એ પ્રમાણે થતું. ધીમે ધીમે આની અંદર થોડીક આક્રમકતા આવી, આ તે થયો. હું એટલા માટે નથી કહેતો, પણ એક એવા સમયની અંદર આ ભલગામડામાંથી જીતુભાભાઈ, અમે જનકભાઈ, આ બધા રાજકારણમાં આવ્યા અને અમુક વર્ગની જે એ વખતે તાનાશાહી હતી એ આમણે તોડી, એટલે એ તોડવી બહુ મુશ્કેલ હતી. તો હવે એ આપણને જે પ્રાપ્ત થયું છે કોઈ પણ પક્ષમાંથી, કોઈ પણ રાજકીય કુલ, એને જાળવી રાખવું એમ હું માનું છું એ આપણી પવિત્ર ફરજ છે. સાહેબે કીધું એમ બધા ગજગરા થવાના, ક્યાં મતમતાંતર થવાના, પણ આપણે એક ટેબલ ઉપર બેસી ડાયલોગ કરી, હું ન સમજતો હોય તો મારો કાન પકડી ગયો જે ખરેખર આમ છે, આ વસ્તુ આમ છે, અને એનો નિચોડ લાવીને આપણે આગળ વધવું જોઈએ. નથી નિચોડ આવતો ને આપણે અલિપ્ત રહેશું તો ઘણા આપણને ગેરફાયદા થશે. માનો કે હું મારા ફિલ્ડની વાત કરું, ઘણી મારી ઉંમર થઈ ગઈ પછી મેં બહાર જવાનું છોડી દીધું હતું, પણ બારડોલી પાસે એક જબુ ગામ છે. જબુ ગામમાં હું અને અહીંનો સિનિયર કોચ ગયા આપણી ટીમ લઈને. અમે ગ્રાઉન્ડમાં બેઠા ત્યારે એક બસ એન્ટર થઈ, જેની ઉપર લખ્યું હતું DLSS. DLSS નું ફૂલ ફોર્મ થાય છે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલની સ્પોર્ટ સ્કૂલ. એ સુરેન્દ્રનગર નામ સાહેબો બેઠા હોય એમ ન થાય કે આ લીમડી લઈ ગયા છે, પણ તો તમે બધા સુરેન્દ્રનગર ની જાય. એક બધું અમે જાણી લીધું. અહીંયા આવ્યા, પીરસિંહ રાણા સાહેબને વાત કરી કે આપણા છોકરા, એક છોકરા પાછળ સરકાર 65,000 રૂપિયા કરશે અને વર્ષે, અને આપણને આ સ્કીમ આપણે અહીં લાવવી જ જોઈએ. એની અંદર બધા ઘણા હર્ડલ્સ હતા, પણ સાહેબ કે હાલો કે આપણે એ સોલ્વ કરશું. મીનવાઇલ ખેલો ઇન્ડિયાની અંદર વણાણી સાહેબ અહીંયા આવ્યા, સ્પોર્ટ્સ મિનિસ્ટર. એક સ્પોર્ટ્સ મિનિસ્ટરને સાહેબ ગ્રાઉન્ડમાંથી બોર્ડિંગના ઓફિસ સુધી લાવવા એ હેલું કામ નથી. આપણે વાત કરી પીરસિંહ રાણા સાહેબને, એ હું સાહેબને લઈને આવું છું, તમારી ફાઇલ બાઇલ બધી તૈયાર રાખો. વણાણી સાહેબ ત્યાં આવ્યા, અમે અમારી બધી ફાઇલ બતાવી, અને ત્યાર પછી ફાઇલ જોયા પછી મને એમ કીધું કે હું તો એવું માનતો હતો કે આ તમે ફક્ત ક્ષત્રિયો માટે જ લઈ જાઓ, પણ આમાં તો ક્ષત્રિય, ભરવાડ, પટેલ, બ્રાહ્મણ અને ઇવન હરિજન પણ છે. તો હવે અહીંયા આપણે કંઈક વિચારવું જ જોઈએ. સાહેબે કીધું વિચારવાનું નહીં, તમે અમારું બધું આનું બેકગ્રાઉન્ડ જો, કેટલા કેટલા ઓફિસરો બન્યા છે, કોને શું મળ્યું છે. અને માનશો આપ, આ હું શું કામ કહું છું, હું એવું નથી કહેતો કે એક જ કોઈ રાજકીય પક્ષ માટે. રાણા સાહેબે 8 દિવસની અંદર અહીં ઓર્ડર આપી દીધો કે લીમડીને DLS સ્કૂલ મળે છે, અત્યારે ચાલે છે. અને હું માનું છું તારે 8 વર્ષથી એની અંદર આપણા 65 છોકરાઓ, ભાઈઓ ફ્રી ભણે છે, બીજી નથી ના પણ છે. અને એકનું 65,000 રૂપિયા ખર્ચ છે, રહેવાનું, ખાવાનું, પીવાનું. બહાર બીજી કોઈ ઇન્ટરવ્યુમાં જવું હોય તો નેશનલના સર્ટિફિકેટ મળતા નથી, એ આપણને ઇઝીલી અહીં મળી જાય છે. તો મારું કહેવાનું છે કે અહીં એમના થકી આ બન્યું અને ચાલે છે. તો આપણે કોઈ પણ ઇસ્યુ હોય, જે કંઈ ઇસ્યુ છે એને અમે ધર્મના સંબંધ કંઈ, અમને પણ ઠીક છે, અમને પણ ઠેસ છે. અને મારે એમને નહીં, રાણા સાહેબને પણ ઠેસ હશે. એમણે કોઈ દિવસ ક્યાંય કોઈને જતા અટકાવ્યા નથી. અમે કળવા સાહેબ
ઘણી વખત એનાલિસિસ પણ કરવી હતી કે ઠેસ અમને ન હોય, આપણને બધાને છે, પણ એ ઠેસને સુલઝાવતા આપણે ક્યાંક આડા પાટે ન ચડી જવી એવી મારે આપણે હાથ જોડી વિનંતી છે. અને આપણે આપણો પ્રભુત્વ રહેવાનો જ ગમે અહીંયા છે. જો આપણે એક હશું તો, જો તમને એમ થાય મહેન્દ્ર છે ને કહેવા જેવું નહોતા, પાછળથી ન કહો, કાન બુટ્ટી તમે, આપણે તો ક્ષત્રિય છીએ, કાન બુટ્ટી પકડીને બેહાડીને કહો કાંઈ તમારી ભૂલ છે, તો એ સુધરી થઈ છે તો આપણે બધા એક જ રહેશું. એમ આજ મારે થોડું વધારે બોલી ગયું તો માફ કરજો, પણ આ આટલા બધા મેં બહોળી સંખ્યામાં જોયા ત્યારે મને એમ થયું કે હું મારી વાત રજૂ કરું. આપ આપની વાત રજૂ કરો. કોઈ પણ ભાઈ રજૂઆત કરે તો એની અંદર આપણને સૌમ્યતા, એની અંદર આપણને કંઈક ગૌરવ થાય એવી રીતે આપણે રજૂ કરવી, કંઈ એની અંદર આડા ન ફંટાઈ દેવી, એવી હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું. જય માતાજી, જય રજા. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ શ્રી આપનો. સાહેબે જે DLSS સ્કૂલ ની વાત કરી એ રાણા સાહેબના પ્રયત્નોથી આપણી બોર્ડિંગને એક સરસ મજાનું ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ સ્પોર્ટ્સ સંકુલ મળ્યું છે, એ ખૂબ ખૂબ આનંદની વાત છે. ત્યારબાદ હવે હું વિનંતી કરીશ શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહ રાણા અડવાણાને કે તેઓ આપણને સૌને આજની આ ક્ષત્રિય સમાજના સ્નેહ મિલનમાં પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરશે. શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહ રાણા. મુખ્ય અતિથિ શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ સાહેબ, શ્રી કિરીટસિંહ રાણા સાહેબ, મંતસ બિરાજમાન સર્વે મહાનુભાવો, બધા વડીલો છે, નામ નહીં લઈ શકું પણ મંચસ્થ બિરાજમાન મહાનુભાવ તરીકે હું સંબોધું છું, તથા આપણા સમાજના વડીલો અને મિત્રો. આ પરિવાર છેલ્લા 50 વર્ષથી જીતુભા કાકાના ટાઈમથી આપણા સમાજની અને લીંબડીમાં અન્ય સમાજની સેવા કરતો આવ્યો છે. પરીક્ષા ત્યારે જ હોય કે જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય અને જે માણસે, જે સમાજે, જે કુટુંબે 50 વર્ષ સુધી સેવા કરી હોય તો એમાં સાથ સહકાર આપવો એ આપણી સૌની ફરજ બને છે. અને આપણે આવા ટાઈમમાં આપણે એ વસ્તુનું દુઃખ છે. મહેન્દ્રસિંહ સાહેબે, કાળુભા સાહેબે જે બધી વાત કરી, વાત બરોબર છે. રાણા સાહેબને પણ એ વાતનું દુઃખ છે અને એના માટે જે કંઈ ઘટતું કરવાનું છે એ રાણા સાહેબે કર્યું છે અને હજી પણ આગળ એના માટે એ કંઈક પણ કરશે. પણ આ પરિસ્થિતિમાં આપણે જો રાણા સાહેબ અહીં ન હોય તો આપણે આપણા કામો લઈ કોની પાસે જશું? અને રાણા સાહેબ એક સમાજ નહીં પણ સુરેન્દ્રનગરનો આપણો સમાજ હોય, સુરેન્દ્રનગરની બોર્ડિંગ હોય, લીંબડીની બોર્ડિંગ હોય, બધાના પાણીના પ્રશ્નો હોય, લાઇટના પ્રશ્નો હોય, આ બધા કામમાં વિરોધમાં તમે કામ કર્યું હોય તોય પણ એ ભૂલી અને આ સમાજનું, આ ગામનું, આ જિલ્લાનું, આ તાલુકાનું આપણું જ માનીને કામ કરે છે. એટલે આપણે જીતુભા કેસરીસિંહજી રાણા પરિવાર સાથે રહેવું જોઈએ એવી મારી સૌને નમ્ર વિનંતી છે. આ બધા આપ પધાર્યા એ બદલ ખૂબ ખૂબ આપનો આભાર. જય માતાજી. અસ્તુ. ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહજી. અને હવે હું વિનંતી કરીશ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણને કે તેઓ આજના આ સંમેલનને સંબોધશે. શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ. ભારત માતા કી જય માતાજી. સ્વ જીતુભા કેસરીજી રાણા પરિવાર દ્વારા આ સ્નેહ મિલનમાં ઉપસ્થિત રાજ્ય સરકારના પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી શ્રી કિરીટસિંહ રાણા સાહેબ, કાળુભા સાહેબ, ઇન્દ્રસિંહજી, પદુભા, મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો તથા વિધાનસભામાંથી પધારેલા સૌ વડીલો, ભાઈઓને મારા વંદન. આજરોજ જેમ વડીલોએ વાત કરી કે ચૂંટણીનો માહોલ છે, ચૂંટણીના વાતાવરણમાં સ્નેહ મિલન થયું છે એટલે ઘણા બધા વિષયો હોય પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે જ્યારે પરીક્ષા હોય ત્યારે પરીક્ષામાં પાસ કેમ થવું ને પરીક્ષા કેમ આપવું
એ ક્ષત્રિય તરીકે તો આપણને જ ખબર હોય, પણ લોકશાહી છે, લોકશાહીના ભાગરૂપે પેલા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 5 માંથી 4 ક્ષત્રિયો લડતા હતા. આઈકે સાહેબ હોય, રણજીતસિંહ સાહેબ હોય, ચોટીલા ગંભીર કાકા હતા, જીતુબાબા સાહેબ હતા. હવે એક રહ્યા છે, કારણ લોકશાહીના ડબે માથાના હિસાબે, સંખ્યાના હિસાબે ટિકિટની ફાળવણી થતી હોય, પછી પક્ષ કોઈ પણ હોય, ત્યારે જે છે કે આપણે ક્યાં જઈ અને કામ લઈને સારા લાગીએ અને દરવાજો ખખડાવીએ અને કામ થઈ જાય, અને જ્યારે સ્નેહ મિલનની, ભાજપ પેરી સ્નેહ મિલનની વાત થઈ, 100% ભાજપ પેરી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ તરીકે, ક્ષત્રિય તરીકે દુઃખ હોઈ શકે, એના પૂરતા પ્રયાસ પણ સરકારમાં થતા હોય છે, સરકાર દ્વારા પ્રયત્ન પણ થાય છે, માફી પણ મગાવવામાં આવી, મુખ્યમંત્રી શ્રી હોય, ગૃહમંત્રી શ્રી હોય, કેવી રીતે પતે? રાણા સાહેબ તો કમિટીમાં છે કે ભાઈ આ કેવી રીતે શાંત થાય ક્ષત્રિય સમાજનો રોષ, શું કરીએ તો શાંત થાય? જેટલા પ્રયત્ન બને એ ટોકથી જેમ સાહેબે કીધું કે વાતચીતથી ટેબલ ઉપરથી આ પ્રશ્નનો હલ નીકળે. સરકારને પણ એટલે રસ છે કે જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્થાપના થઈ ત્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ક્ષત્રિયો ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે રહ્યા છે. 1980 માં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્થાપના થઈ ત્યારથી ક્ષત્રિયોનું યોગદાન ભારતીય જનતા પાર્ટીને મજબૂત બનાવવાનું કામ થયું છે. એટલે 5 માંથી 4 ક્ષત્રિયો લડતા હતા, જ્યારે કલ્પના પણ નહોતી કે આપણે ધારાસભ્ય બનશું. ડિપોઝિટ બચાવવા માટે ચૂંટણી લડતા હતા, અને ડિપોઝિટ બચાવવા માટે ક્ષત્રિયોને લડાવવામાં આવતા હતા. એટલે એ આપણી સાબિતી છે કે જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્થાપના થઈ ત્યારથી ક્ષત્રિયો ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે છે. કારણ હિન્દુત્વની સનાતન ધર્મની રક્ષાના કાજે કાયમી માટે આપણા ઐતિહાસિક ઇતિહાસ આપણે કોઈને કહેવાનું નથી, કારણ કે આપણા ઐતિહાસિક એવા છે કે આપણે કોઈના ગુણ ગાવાની જરૂર નથી. આપણે તે ઇતિહાસમાંથી આવ્યા છીએ કે હજારો વર્ષ સુધી આપણા ઇતિહાસ વાંચવામાં આવે તો કોઈ દિવસ બીજા ઇતિહાસ ખોટવામાં જ ન આવે. આપણે કોઈના નેગેટિવમાં કોઈ દિવસ નથી જતા, આપણે આપણું કામ કરીએ છીએ. રાણા સાહેબ હોય, જીતુબા બાપુ હોય, સાથે ભાણુબા હોય, ભાણુબાનો અનુભવ કહીએ. વિધાનસભામાં તો કાર્યકર્તા તરીકે, સમાજ તરીકે કામ હોય તો કરતા હોય, પણ જિલ્લામાંથી પણ કોઈ આવે ને કે સમાજ તરીકે આ દુઃખ માથે આવી પડ્યું છે, રાણા સાહેબ આ દુઃખ માથે આવી રહ્યું છે, 100% ખોટું થઈ ગયું છે, પણ આમાંથી રસ્તો કાઢીને બચાવો. ત્યારે એમને એ નથી કીધું કે આ ખોટું છે તમારે ન કરાય, એમાં રસ્તો કાઢી અને રસ્તો કાઢીને આપણને બહાર કાઢવામાં આવે છે. હવે ગણા ગાંઠા છીએ આપણે, લોકશાહીમાં માથાથી ગણવામાં આવે છે અને ટિકિટ લડાવવામાં આવે છે. જે છે એ તાકાતથી કામ કરી રહ્યા છે, નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કરી રહ્યા છીએ, બધું સાંભળીને કામ કરી રહ્યા છે. એવું ન હોય કે દુઃખ ન હોય, દુઃખ હોય, પણ જેમાં હોય ને ખાનદાની પૂર્વક જ્યાં હોય ને ત્યાં તો ખાનદાની રાખવી જ પડે. એ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ક્ષત્રિય તરીકે આપણા ગુણ પણ છે. અને કોઈ દી કોઈ આપણે આપણા વર્ષો આપણા પૂર્વજો કહેતા હતા કે કાંટો કાઢ્યો તો ગણ ન ભૂલાય, તો કોઈ દિવસ ન ભૂલાય. જ્યાં મોટા કર્યા હોય, જ્યાં કામ થયું હોય, જ્યાં કામ કરવાનું આવતું હોય, સમાજના હિતની વાત આવતી હોય ને તો ક્યારેક આંખે પણ થવું પડે, ક્યારેક ભોગવવું પણ પડે. એ પરિસ્થિતિની આધીન કામ પણ કરવું પડતું હોય છે. એ સાથોસાથ આ ગુજરાતમાં હું તમને રાણા સાહેબને અને ભાણુબાને અભિનંદન આપું છું, જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ તરીકે નહીં પણ એક ક્ષત્રિયના દીકરા તરીકે, કે ગુજરાતમાં કોઈ હિંમત ના કરી આ ક્ષત્રિય સંમેલન કરવાનું કામ ભાણુબાને રાણા સાહેબે કર્યું છે. એટલે બધા અભિનંદન આપું છું અને તમને બધાને વંદન કરું છું કે તમે આ પરિસ્થિતિમાં હાજર રહી અને એક સંપૂર્ણ ટેકો તરીકે જાહેર કર્યું અને એક તાકાત થઈને તમે સાથે ઉભા રહ્યા. એ બદલ તમને અભિનંદન. તમે જે મારું સ્વાગત કર્યું એક દીકરા તરીકે, એ બદલ આભાર. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય માતાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ. હિતેન્દ્રસિંહે સમાજના સૌ વડીલો અને યુવાનોને માર્ગદર્શિત કર્યા. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે આપણા સૌની વચ્ચે રહેતા લોકલાડીલા અને સતત લોકોની વચ્ચે રહીને આ લીંબડી વિધાનસભા વિસ્તારની અને સમગ્ર જિલ્લાની અંદર તમામ પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ, લોકલાડીલા અને સતત વિસ્તારની ચિંતા કરતા એવા આપણા સૌના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય શ્રી કિરીટસિંહજી રાણા સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ આવે અને આજના આ પોતાના પરિવારના સ્નેહ મિલનની અંદર ઉપસ્થિત તમામ ક્ષત્રિય સમાજના વડીલો અને યુવાનોનું માર્ગદર્શિત કરે. શ્રી કિરીટસિંહજી રાણા સાહેબ.
સૌને જય માતાજી. ભારત માતા કી. આપણે બધા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમર્થનમાં, મારા સમર્થનમાં અને જીતુભા રાણાના સમર્થનમાં આવ્યા છે. અને આપણે બધાને ફોનથી એવું કીધું છે કે ભાઈ ભાજપની ક્ષત્રિય સમાજની આ સભા છે ને એમાં સ્નેહ મિલનમાં આપને આવવાનું છે. એટલે છેલ્લે ઉભા ત્યાં સુધી બધાએ એવો જયઘોષ કરીએ કે અહીં આપણી બધાની જે તાકાત છે એનો પડઘો પડે અને પરિણામ આવે. ભારત માતા કી. ભારત માતા કી. વંદે વંદે. સૌનો આભાર. સૌને ફરી જય માતાજી. વાત શરૂ કર્યા પહેલા આપ સૌનો મારા વતી, સરગસ મારા બાપુજી એટલે કે જીતુભા રાણા પરિવાર વતી આ સ્નેહ મિલનમાં એક ટૂંકા ટાઈમમાં આપને ફોનથી જાણવા મળે 4-5 યુવાનો સમાજના જે અધિકારીમાં છે, જે હોદ્દેદારો છે, એ ચુડા તાલુકામાં હોય તો ચુડા તાલુકામાં રૂબરૂ મોકલ્યા, લીંબડી તાલુકામાં હોય તો લીંબડી તાલુકામાં મોકલ્યા, અને એમના એક રૂબરૂ મળવા અને પછી ફોનથી બેસીને જે બધા એક ફોનની સૂચનામાં હું ઘણાને મળ્યો નથી, પણ ફોનથી ઘણાને એ વાત કરી ચૂક્યો છું. પણ જેને નથી ફોનથી વાત થઈ નથી એને સમાજના વ્યક્તિ ભાજપના હોય એને વાત પહોંચાડી છે. એવા તમામ મિત્રોનો હું મારા પરિવાર, જીતુભા રાણા પરિવાર અને આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે સૌ પ્રથમ આપનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મિત્રોના ભૂતોના ભવિષ્ય આજના આ મંચ પર નવયુવાન છે પણ આપણા ક્ષત્રિય સમાજના છે. એની મર્યાદામાં રહીને કોઠાસૂઝ મુજબ અને અનુભવી છે. સંગઠનના પાર્ટીના સતત જિલ્લામાં મહામંત્રી તરીકે કામ કર્યું છે ને ત્યાર પછી મહામંત્રીમાંથી જિલ્લાના અધ્યક્ષ એવા મારા મિત્રો અને આપણા સમાજના અને જિલ્લાનું પણ ક્ષત્રિય સમાજનું એક નામ કહી શકાય એવા માન્ય હિતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ, એવા જ મોરબી વડીલ શ્રી ભીખુભા કાકા, માન્ય શ્રી પ્રહલાદસિંહભાઈ, માન્ય શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહજી, વડીલ શ્રી કાળુબા સાહેબ, વડીલ શ્રી મહેન્દ્રસિંહ સાહેબ, સમાજના પ્રમુખ અને મારા મિત્ર ભાઈ શ્રી એપીએમસીના વાઇસ ચેરમેન ભાઈ બળદેવસિંહજીભાઈ, એ જ રીતે